Hello students, good afternoon everyone. So in this class I am going to explain the important topic that is Venn diagram. Okay, there may be a chances to ask this kind of a questions in a CET examination. So here, what is the Venn diagram? As you can see, there are four types of options are available here. We can call this is called as a Venn diagram. Already you are aware about this kind of a topic. Okay. So here, the first question that is in the given diagram. So there are four types of options are available here. So in this given diagram, find out the relationship between the bottle, plastic, and steel. So here these are the three things are there. First one is a bottle, second one is a plastic, and third one is a steel. So in relationship irbodu, how we define the relationship between the three things. Yang ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ Venn diagram ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Relationship ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಮೂರು ನಡುವೆ ಅಂತ. Okay, they are giving the four options here. So ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ once again I drawn here. Why? Because reflect ಆಗತೈತಿ, shine ಆಗತೈತಿ. Okay, so here assume that they are giving the they are given the three types of things. First one is a bottle, second one is a plastic, and third one is a steel. Okay, ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದಾನೆ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನೀವು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಅದು ಎದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. A bottle is made up of by the plastic, or either it is made up of by the steel. Steel ಇಂದನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು or plastic ಇಂದನೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Instead of ಅದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Only the given data you need to concentrate on the given data. Okay, one given data ಕೊಟ್ಟಾರ only plastic, bottle, steel. Okay, so here as you can see there are four types of options are available here. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗ assume that this first circle is a bottle, second one is a steel, and third one is a plastic. ಇವ್ರ ನಡು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇರೆ ಆಗೈತಿ, ಬಾಟಲ್ ಬೇರೆ ಆಗೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೇರೆ ಆಗೈತಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಾತಾರ ನಮಗಂದ್ರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನಮಗ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಯಾವ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಾತಾರ. ಈಗ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಾಣಿಸತ್ತದ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗ, ಅವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಅದಾವ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. Try to understand, they are asking the relationship between the three things. Here the three are separate adavru, avashtu separate adavru andra ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಂತೇನ್ರಿ? No. So this option is wrong. Remaining two ಒಳಗ three ಒಳಗ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದ್ರಿ? B and C, next D. B once again draw ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. D C ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, C is actually hang adadra. First one is ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ್ರಿ? This is bottle. Why? Because bottle ಕೊಟ್ಟಾರೋ. Bottle. Next plastic. This one is a steel. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವು, ಎಲ್ಲಾನು ಬಾಟಲ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ತಾವೇನ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 100% ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಓನ್ಲಿ 2% ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವೇನ್ರಿ? ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. 100% ಇರ್ಬೋದು, 200% ಇರ್ಬೋದು, 100% ಒಳಗ ಸರಿ 100% ಒಳಗ 50 ಇರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವೇನ್ರಿ? Getting or not? Relationship between the three things. Bottle ಅದಾವ, ಸಪೋಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ 100% ಇರ್ತಾವ ಅಂತ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ 2%, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರಂತ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್? ಈ ಕಾಮನ್ ಅದಾವ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಟಲ್ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ B and D. D and D. B. First D explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Here this one is a plastic, this one is a steel, and this one is a bottle. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಇದೇನ್ರಿ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? This bottle, the bottle is plastic and the bottle is also steel ಅಂತಂದ್ರೆ. So plastic ದು
ಬಾಟಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಾದ್ರು, ಬಾಟಲ್ ಇದು ಏನು ಓಕೆ, ಬಾಟಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತ, ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಸ್ಟೀಲ್ ಇರುತ್ತ್ರಿ, ಸಿ ಆಗುತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಲ್ದು ಬಾಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಲ್ದು ಬಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನೋ ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ದು. ನಾ the right answer is B. How? ಯಾಕ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಬಾಟಲ್, this is bottle. Some bottles made up by the steel also, some bottle made up by the plastic also. So correct answer is B here. Getting or not? C ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕೆ C ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? Where is C? This one is. ನೋಡ್ರಿ ಬಾಟಲ್ ಅದಾವ, ಅದು ಬಾಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಟಲ್ ತಗೋಬೋದ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಇದು ತಗೊಂಡ್ರ. ಸೊ ಬಾಟಲ್, ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮಿಡಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಾಟಲ್, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೀಲ್. ಸೊ ಇದ್ರ ನಡು ನೀವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಟಲ್ ಬರೇ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಾವ, ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಟಲ್ ಅದೇ ಇದು ಬಾಟಲ್ ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಾಕಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದೇನಾದ್ರಿ ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಾತಾರ, ಸ್ಟೀಲ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಲ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದು ಏನು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ assume that this one is a bottle and this one is a plastic, this one is a steel. Some bottle is made up by the plastic by using the plastic, and some bottles are made up by the steel by using the steel. Wait. Okay, take the second question. Don't take the second question. In the given diagram or a given option, find out the relationship between human beings, men and teachers. Find the relationship between humans, men, teachers. Okay, options ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Okay, ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ, D1. once again I will draw here. D ಹಿಂಗದ ನೋಡ್ರಿ. This is the big option. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, find out the relationship between humans, men and teachers. A.
ಓಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏನು ಬಿ ನೋ ಸಿ ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಎ ಅನ್ನತಾರ ಕೆಲವು ಜನ ಸಿ ಅನ್ನತ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿ ಎ ಎ ಎ ಓಕೆ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ three things ಕೊಟ್ಟಾರಿ women men and teachers ಓಕೆ women ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದ್ರಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ ಮಂದಿ ಜನ ರೀ ಓಕೆ ಮೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ರೀ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ ಅವರು ಫಿಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೆಂಗೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವುಮೆನ್ಸ್ assume that take this is a women's and a man this one is a teacher ವುಮೆನ್ಸ್ ಅದಾರಿ ಅದ್ರೊಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮೆನ್ ಅದಾರ ಓಕೆ ಆ ಮೆನ್ ಒಳಗ ಕೆಲವು ಮೆನ್ ಅದಾರ ಟೀಚರ್ ಅದಾರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅದಾರ ವುಮೆನ್ ಒಳಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮೆನ್ಸ್ ಅದಾರ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವು ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ವುಮೆನ್ ಸಾರಿ ವುಮೆನ್ not women not women pronunciation problem okay just cooperate with the pronunciation okay human being okay so here first one is a humans okay humans ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬರ್ಬೋದ್ರಿ men female male ಎರಡು ಬರ್ಬೋದು okay so here humans ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರೊಳಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನಿದಾರಿ men's ಇದಾರೆ okay men's next teachers ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಇವ್ರು men ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದಾರ ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ men ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ್ರಿ ಏನದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಮೆನ್ ಟೀಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗ ಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೇನ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗ ಇದು ಮೆನ್ ಅದ ಒಳಗೆ ಇಲ್ರಿ ಇನ್ ದ men beings ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಒಳಗ ಮೆನ್ ಇದಾರೆ ಆ ಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೇನ್ರಿ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾರು ಟೀಚರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನಾ ಹಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೆನ್ ಟೀಚರ್ ಬ್ಯಾರೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನ ಇಲ್ಲ ಏನ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅದ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಬ್ಯಾರೆ ಇರ್ತದೇನ್ರಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ಅಂಡ್ ಯಾರಿ ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರು ಇದು ಟೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಮೆನ್ ಇದೊಂದು ಟೀಚರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಒಳಗ ಮೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೇನ್ರಿ ಫೀಮೇಲ್ ಯಾರು ಬರಂಗಿಲ್ಲೇನ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಇದ್ರೊಳಗ ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗ ಮೆನ್ ಬರ್ತಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೀಚರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಆ ಮೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಟೀಚರು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ write down the first pat ಬರ್ಬೇಕು if you want another one example on this yes ma'am ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ಲಿರಿ okay take last one ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ ಸಣ್ಣದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಓಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ
Find the relationship between, write down the question. Find the relationship between potato, food, vegetable. Okay. Option A. But type ಮಾಡು. Reply the answer. Chat box ಒಳಗೆ send ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. D. C. D. Aditi Purohita D. Sridhara A. Kasturi D. A. Okay, the right answer is A. How the A? So first one is A Kotari. Question ಏನು ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಇದು ಏನು ಬರೀತೀವಿ? ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ? ಫುಡ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಫುಡ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ನಡೀತಾರೆ. ನಾ ಯಾಕೆ ಸಿಗು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. Okay, the answer A is the right answer is the A. Why? Because assume that this is a food. Food ಒಳಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. This one is a vegetable. Vegetable ಒಳಗ ಏನೇನ್ ಬರ್ತದೆ? Potato is also one of the vegetable. No? This is potato. Okay, the whole is a food ಒಳಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಬಹಳ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇರ್ತಾವ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಓನ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರೇ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಫುಡ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಮೂರೇ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಮೂರು ನಡುವೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಒಳಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬರುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಒಳಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅದಾವೇನ್ರಿ? ನೋ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. Okay, so food, this one is a food. In that the different types of vegetables are available. In that the potato is also one of the vegetable. In the type of vegetable, the potato is a type of a vegetable. No doubt. Yeah, food. This food consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Assume that this one is a food. In that the vegetable is different and potato is different. ಫುಡ್ ಎರಡು ಸಪೋಸ್ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೇರೆ ಇದೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಏನ್ರಿ? ಎರಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ರಗೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬರ್ತಾವ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಎರಡು ನೋಡಿ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫುಡ್ ಒಳಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಒಂದ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಂತ ಬೇರೆ, vegetable on food different and potato is also one of the different food. No, any relationship barangilla. Next, last one D. Last one D ಏನ್ರಿ? Food. So ಏನಿದು? Food. Food ಒಳಗೆ ಬರೀ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಫುಡ್ ಏನ್ರಿ? ಫುಡ್ ಒಳಗ ಓನ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಫುಡ್. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಡ್. ನೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ A. Okay, once again, in the food the vegetable is also food. In the vegetable the potato is also vegetable. The food
The potato is also food and potato is also vegetable. Okay. ತಿಳಿದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. Okay. Next. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾತಾರಲ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. Okay. So this is also one of the concept. This is also one of the question in the Venn diagram. There may be a chances. Already they are given the one diagram. So already they are provided the hint here. This is called as a triangle. Triangle means the triangle indicating the girls. Okay. So this rectangular indicating the boys. Circle, rectangular, circular indicating the athletics and the sports league. Here the square indicating the discipline. ಯಾರು ಶಿಸ್ತದಾರ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಏನೋ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದಲ್ಲ ಅವ್ರಷ್ಟು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ಕಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನದಾವಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅದಾರ. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ಅವ್ರು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಅಂದ್ರ, in the following diagram the boys who are athletics, the boys who are athletics ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, athletics. Here athletics, this whole circle. ಇವ್ರು ಅಷ್ಟು ಏನ್ರಿ, ಇವ್ರ who are athletics and are disciplined are indicated by which number. Okay, ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಾತಾರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನದಾರ ಅಂದ್ರ ಬಾಯ್ಸ್ ಅದಾರ. ಸಾರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಬಾಯ್ಸ್ ಇದಾರ. ಅದ್ರೊಳಗ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಬಾಯ್ಸ್. ಅದ್ರೊಳಗ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಇದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಕೇಳಾತ. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಇದ್ದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಕೇಳಾತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಯ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾರಿ ಬಾಯ್ಸ್? ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಯಾರು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Following diagram the boys who are athletics. Athletics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Boys who are athletics. Boys who are in the athletics. Boys ಅಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. Where is a boy? ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾರಿ? Who are athletics. Athletics ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿ ಇದು ಚೌಕ ಏನದಲ್ಲ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರು 10 6 7 2 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರು. ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ okay. So here don't discuss guys, listen first. Okay, they are asking who are the diagram, the boys who are athletics. Boys who are athletics. Boys and they are first. We need to find out the where is a rectangular. Here is a rectangular. Okay. First we need to find out the rectangular. In that who are athletics. ಆ boys ಒಳಗ athletics ಯಾರು ಅದಾರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಾರ? Athletics ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರಿ? ಸರ್ಕಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. 7 5 ಬಾಯ್ಸ್ ಅದಾರ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, who are athletics. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಇವರಷ್ಟು ಆದ್ರಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅದಾರ. ಯಾರು 5 and 7 ಇಬ್ರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಅದಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನದಾರ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ 6 10 6 2 and 1 ಬಾಯ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೂ ಆರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್. ಇವು 4 ಮಂದಿ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರು. ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಅದಾರಿ? 4 ಮಂದಿ ಒಳಗ 10 ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗ ಅದಾರಿ. ಅದೇ ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ 6 2. ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರಂದ್ರ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ who are athletics. Boys ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಬಾಯ್ಸ್ who are athletics. athletics ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸರ್ಕಲ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಬರೇ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬರೇ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರ್ರಿ? 6 and 2. ಆ 6 2 ಒಳಗ ಆರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಚ್ ನಂಬರ್? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವೆರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಇವ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗ 2 ಒಬ್ನೇ ಬಂದಾರಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 2 getting or not 7 minutes remaining once again explain ಮಾಡ್ಲಿರಿ ಈಸಿ ಅದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಯಾರು ಬರ್ಕೊಡಿ ಈ ತರಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ Okay guys, take this one example and send me after the 5 minutes. Okay, take a 5 minutes rest ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಜಾಯಿನ್. This is the end of your first session.